मेन्शन युअर रोल नंबर इन दी चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन फक्त स्वतःचा रोल नंबर लिहा. C01, C05 असं टाका. हॅलो, C15, C20 जे काय तुमचा रोल नंबर असेल ते रोल नंबर प्लीज मेन्शन युअर रोल नंबर इन द चॅट बॉक्स. In this way we will record and it is very easy for me to record your attendance. Please mention your roll numbers in the chat box. All participants are requested to mention your roll numbers in the chat box. C12 कसं लिहिलं बघा ते. C12 सुमित डॅश नका टाकू मध्ये. सुमित ओके सर. C12 बिना डॅश, बिना स्पेस, बिना ब्लँक स्पेसचं टाका. म्हणजे काय आहे, तिकडे सिस्टम ऑटोमॅटिक तुमची अटेंडन्स लावेल. प्लीज मेन्शन युअर रोल नंबर्स इन द चॅट बॉक्स. Forty students have joined. Students, those who have joined late, I'm requesting them to mention your roll numbers in the chat box. Go to chat box and write your roll number. This will help me to record your attendance. आवाज येतो का सगळ्यांना? हॅलो. Yes. Yes. Yes sir. Okay. सगळ्यांना रोल नंबर भेटले का? हॅलो. येस सर. ज्यांना कोणाला रोल नंबर भेटला नाही त्यांनी माळगे मॅडमना कॉन्टॅक्ट करा. शी इज युअर क्लास कोऑर्डिनेटर. Students, those who have joined, okay, I'm requesting them, please mention your roll numbers in the chat box. Let us start. Hello. Yes sir. Very good. See, yesterday introductory session म्हणू आपण. Yesterday we had an introductory session where I explained you the meaning of universal human value, importance of this subject in our curriculum, why this subject is important in first year engineering. बरोबर का? Hello. Yes sir. We started with an understanding meaning of universal, meaning of human, meaning of values. सांगेल का कोण थोडंसं काही काल सेशन मध्ये काय समजलं आहे? हॅलो, प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ अँड से समथिंग अबाउट यस्टरडे सेशन. Students, those who have joined late, I'm requesting them, please mention your roll number in the chat box. हे प्रत्येक वेळेस सांगत नाही बसणार आहे मी, बरं का? तुम्ही सेशनला अटेंड झाला तिकडे की तुमचा रोल नंबर तिकडे चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करायचा आहे ना. ऑटोमॅटिकली तुमचे अटेंडन्स रेकॉर्ड होईल तिकडे. आपल्याला प्रत्येक वेळेस हे सांगत बसण्यात वेळ घालवण्यात अर्थ नाहीये. येतं का लक्षात? बघा. So who will unmute? Yesterday we will discuss 9 important values in human life. Okay. Okay. अजून काही? Meaning of universal, yes. Meaning of human. Sir, most of the times when we are behaving in the family, in the society, at that time we are forgetting 9 values. So yesterday we have seen 9 values are important, and if somebody is having 9 values, then we can call that person as human. Is it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So subject is a little bit different म्हणू आपण.
where you will not be having any kind of theoretical paper for this. आपल्याला 50 मार्काचा पेपर असेल हा, जिकडे एमसीक्यू टाइपचे क्वेश्चन्स विचारले जातील युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज विषयासाठी, जिकडे सब्जेक्ट इझी आहे ना समजण्यासाठी, फक्त तो इम्प्लिमेंट करण्यासाठी अवघड आहे म्हणू आपण. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लिमेंट what we will be learning in this subject, because most of the times you will find and persons those who are around you and they are not following, they are not behaving like human. Is it? Hello. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं, आधी आपण स्वतःपासून चालू करायचं आहे बघा. We will have to start from ourselves. And yesterday we have seen there are 4 levels. First level is self, second level is family, third level is society, and fourth level is nature. And slowly and steadily we will have to work on all these levels. काय अडचण? Hello. नाही sir. No, sir. So I welcome all the students of division F and FY BTech in FY BTech part 1. And this is academic year 2021-22 मला वाटतं. हे थोडंसं मिस्टेक झाली का बघा, आपण करेक्ट करूया. हे मागच्या वर्षाचं आहे मला वाटतं. विंडो दिसते का क्लोज झाली? क्लोज झाली सर. क्लोज झाली सर. एक मिनिट द्या. आता दिसते का? नाही. Sir, academic year I have changed. Okay, 2021-2022 कसं वाचणार बघा ना. 21-22 हे academic year आहे तुमचं. This is the first semester, and in this first semester you will have one subject. Name of that subject is universal human values. Yesterday we have seen and briefly I talked and something about universal human values. आपण जातोय पुढे. This is small introduction. काय म्हणणार बघा ना, माझी ही छोटीशी स्मॉल इंट्रोडक्शन आहे. आय कम्प्लिटेड माय BE मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिग्री आणि फ्रॉम सेम कॉलेज, स्वेरीज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर इन 2008. 2008 साली मी BE मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिग्री कंप्लीट केली आपल्याच कॉलेजमधून. स्वेरीज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर हे आपल्या कॉलेजचं नाव आहे, बरोबर? बरोबर. Yes, sir. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ माय UG म्हणू आपण अंडर ग्रॅज्युएशन, I joined Wipro Technologies Limited and I worked 2 years and so I have industrial experience of 2 years. तिथे म्हणलं बघा IE म्हणजे इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स, तो 2 वर्षाचा आहे. चेन्नई, बेंगलोर, पुणे ह्या ठिकाणी थोडंसं वर्क केलं आहे ना. अँड बिकॉज ऑफ सम फॅमिली इश्यूज म्हणू, प्रॉब्लेम्स म्हणू, आय गेव रेजिग्नेशन टू विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड अँड आय जॉइंड अँड Sweries College of Engineering Pandharpur once again, and I started and my undergraduate काय म्हणणार बघा ना, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे. 2 वर्षाचं असतं ते आहे ना, ज्याला आपण ME म्हणतो, ME CAD-CAM आहे. आय कम्प्लिटेड ME CAD-CAM डिग्री इन 2013. 2013 साली ME CAD-CAM डिग्री कंप्लीट झाली माझी आहे. मोबाईल नंबर तिथे मेन्शन आहे, ईमेल ID आहे तिथे मेन्शन बघा ना. टेलिग्राम ID मी काल शेअर केलेला आहे @SD भोसले आहे. टेलिग्राम मध्ये जाऊन ग्लोबल सर्चला जर ते @SD भोसले असं टाईप केलं तर तिकडे माझा अकाउंट येईल. यू कॅन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, क्वेश्चन्स रिलेटेड टू युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. काय अडचण? नो सर. No, sir. So this is the syllabus म्हणू आपण, or structure of syllabus and for FY BTech part 1 and so these all subjects and you will have in semester 1 and FY BTech part 1 मध्ये हे असलेले सगळे विषय आहेत. तुम्हाला मी फास्ट वाचतोय, तुम्हाला एकतर इंजिनिअरिंग फिजिक्स असेल किंवा केमिस्ट्री असेल. आता कुठला आहे टाइम टेबल? Physics. हा, इंजिनिअरिंग फिजिक्स. तुमचा सेकंड सेमेस्टर मध्ये तुम्हाला इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री असणार आहे. आलं का लक्षात? पब्लिक आहे इकडे. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. थोडासा बघा आहे ना, फरक काय आहे ना आतापर्यंतच्या एज्युकेशन मध्ये आणि इंजिनिअरिंगच्या एज्युकेशन मध्ये. इकडे सेमेस्टर पॅटर्न राहतो आहे, अॅन्युअल पॅटर्न होता आपला मला वाटतं आतापर्यंत 11वी 12वी पर्यंत. 1 वर्ष अभ्यास करायचा सर्व विषयांचा आणि वार्षिक परीक्षा शेवट एकदाच द्यायची, बरोबर का? 10वी 12वी. Yes, sir. इंजिनिअरिंग, बट इन इंजिनिअरिंग यू विल हॅव अ सेमेस्टर पॅटर्न. 6 महिन्याला आहे ना परीक्षा होतात इकडे,
आणि 6-6 महिन्याला विषय चेंज होतात. टोटल 4 वर्षांचा कोर्स आहे हा. एका सेमेस्टर मध्ये 5 विषय अप्रॉक्सिमेटली पकडू आपण. 4 विषयासाठी किती सेमेस्टर असणार आहेत? 8 सेमेस्टर्स असणार आहेत. आणि एका सेमेस्टरला 5 विषय पकडले तर 8×5 = 40 सब्जेक्ट शिकून तुम्ही बाहेर पडणार आहात इंजिनियर म्हणून. एम आय राईट? हॅलो. Right, sir. राईट सर. So in first year engineering, you will be having an all basic subjects which are related to different branches. वेगवेगळ्या ब्रांचेस साठी असलेले तुम्हाला विषय पहिल्या वर्षी राहतील. आणि तुमची ब्रँच कुठली पण असेल तर ते इमटेरियल आहे पहिल्या वर्षासाठी. कुणाची ब्रँच जर कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग असेल तर तो पण एक विषय राहील आहे ना. आणि त्या विषयासोबत तुम्हाला बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स तर राहतच ते बरं का. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स हे पण विषय राहतात. म्हणजे थोडक्यात पहिल्या वर्षी सर्व ब्रांचेसचे सब्जेक्ट्स राहतात. तुम्हाला कळलं पाहिजे इंजिनियर म्हणजे जरी तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर असेल तर तुम्हाला कळलं पाहिजे आहे ना सीएस इंजिनियर काय करतो, कम्प्युटर सायन्स इंजिनियर काय करतो आहे ना, मेकॅनिकल इंजिनियर काय करतो आहे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स काय करतात, त्यांचे विषय कुठले असतात. त्याच्यासाठी बेसिक काय म्हणणार आहे ना, बेसिक इयर आहे म्हणू आपण. हे फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग इज बेसिक इयर आहे ऑफ इंजिनिअरिंग इन विच ऑल सब्जेक्ट्स यू विल बी डीलिंग इन फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग. तुम्हाला सगळे विषय इकडे शिकून पहिल्या वर्षी असणार आहेत सगळे विषय. आणि सेकंड इयरला गेल्यानंतर तुमच्या ब्रांचला तुम्ही जाणार. येतं का लक्षात? हॅलो. नाहीतर कोण तर म्हणेल तिकडे माझी ब्रँच कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग आहे पण मी बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकून काय करणार बघा. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स कशासाठी शिकायचं, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स कशासाठी शिकायचं आहे. कोणाचं जर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असेल आणि तो म्हणणार की कम्प्युटर प्रोग्रामिंग मी कशासाठी शिकायचं आहे. So in first year engineering, you will have all subjects which are related to different branches where you will be understanding different roles of काय म्हणणार आहे ना different streams. Different streams मध्ये असलेले जे काही इंजिनियर्स आहेत त्यांचे रोल्स काय आहेत हे समजण्यासाठीच हे पहिलं वर्ष आहे असं समजू आपण. काय अडचण? No, sir. No, sir. मी फास्ट विषय वाचतोय. हे स्ट्रक्चर आहे बघा. युनिव्हर्सिटीने दिलेलं आहे. 3 म्हणजे 3 लेक्चर्स घ्यायला पाहिजेत एका वीक मध्ये म्हणू आपण. क्रेडिट सिस्टम आहे. 3 क्रेडिट्स आहेत. ESE म्हणजे एंड सेमेस्टर एक्झाम, ISE म्हणजे इन सेमेस्टर एक्झाम, ICA म्हणजे टर्म वर्क म्हणू आपण. ठीक आहे. इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट ICA. आणि टोटल म्हणजे टोटल मार्क्स. तर पहिलं जे हा टेबल दिसतोय हा थेअरी कोर्स साठीचा टेबल आहे म्हणू आपण. ठीक आहे. जिकडे हे कोर्स कोड आहेत, पहिला जो कॉलम आहे तिकडे कोर्स कोड आहे. इंजिनिअरिंग तुम्हाला इंजिनिअरिंग फिजिक्स आहे बरोबर पहिल्या सेमेस्टरला. Yes, sir. तर इंजिनिअरिंग फिजिक्सचा कोड C011 असा आहे. इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 ज्याचा C112 असा कोड आहे बघा ना. बेसिक्स ऑफ सिव्हिल अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग C113 असा कोड आहे ना. इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स C114. युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज आपला विषय हा. ठीक आहे. C115 असा त्याचा कोड आहे. हे कोर्स कोड फक्त तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट करून ठेवा. मला वाटतं तुमच्या क्लास कोऑर्डिनेटरनी सांगितलं असेल की तुम्ही 200 पानी वही बनवायला पाहिजे प्रत्येक विषयासाठी. सांगितलंय का? हो. Yes, sir. Yes, sir. तर मग आपल्या विषयासाठी पण एक 200 पानी वही बनवा तिकडे. युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज थोडासा वेगळा विषय आहे. बरेच काही नवीन शब्द येण्याची शक्यता आहे. एक व्होकॅब्युलरी थोडीशी वाढावी म्हणून ह्या दृष्टीने ती वही बनवा. आणि युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज असं नोटबुक वरती नाव टाकून तुमचं स्वतःचं नाव टाका. कोर्स कोड तिकडे टाका 115. आपल्याला 2 लेक्चर्स म्हणलेलं इकडे बघा. 2 लेक्चर्स पर वीक. पण आपल्या कॉलेजनी 3 लेक्चर्स मला वाटतं दिलेले आहेत टाइम टेबल मध्ये. एक एक्स्ट्रा लेक्चर दिलेलं आहे म्हणून आपण. क्रेडिट जर बघितले तर 2 क्रेडिट्स आहेत. एंड सेमेस्टर एक्झाम जी काय आहे ती 50 मार्कांची एंड सेमेस्टर एक्झाम आहे जिकडे MCQ टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जातील तुम्हाला. आणि ही मागच्या वर्षी तर ऑनलाईन झाली एक्झाम. ह्या वेळेस काय होईल माहित नाही अजून. जर मला वाटतं ओमिक्रॉन वगैरे COVID-19चा थोडासा इफेक्ट कमी झाला तर ऑफलाईन कॉलेज चालू होण्याची शक्यता आहे म्हणू आपण. पण ती शक्यता अजून आपल्याला सांगता नाही येणार. ऍक्च्युअली फिजिकली कॉलेज चालू होईल का नाही हे माहित नाही कोणालाच. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir.
Sir. तर एंड सेमेस्टर एक्झामिनेशन जी काही आहे ज्याला आपण ESE म्हणतोय ना, तर ती 50 मार्काची होईल आपल्या विषयासाठी, जिकडे 50 MCQs विचारले जातील आणि प्रत्येक MCQs ला बघा ना, MCQ म्हणजे तुम्ही मला वाटतं CET ची परीक्षा दिली आहे ना, त्या पद्धतीने एक्झाम घेतली जाईल, जिकडे 50 क्वेश्चन्स राहतील, प्रत्येक क्वेश्चनला 4 ऑप्शन्स राहतील ABCD टाईप मध्ये. तुम्हाला क्वेश्चन वाचून त्याचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आणि ही मागच्या वेळेस मोबाईलवरती विद्यार्थ्यांना आहे ना, मोबाईलवरती सोलापूर विद्यापीठाने एक्झाम घेतली होती. त्याच पद्धतीने ह्या वर्षी झाली तर होईल तशी, किंवा मग ऑफलाईन झाली तर इकडे कॉलेजमध्ये येऊन तुम्हाला ती एक्झाम द्यायला लागेल. दोन्हीची तयारी आपण ठेवूया. काय अडचण? हॅलो. नो सर. No, sir. सर. तर No, हे जे आहे हे आपल्या विषय आणि शेवटचा जो विषय आहे ते बाकीचे सगळे टीचर तुम्हाला सांगतील. आपल्या विषयासाठी समजलं का? युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज, 2 lectures per week, 2 credits, total 50 marks of end semester examination will be conducted by Solapur University, सोलापूर म्हणू आपण. अँड ISE जिकडे आपल्या इकडे काही नाहीये बघा ना, ISE ला म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की इन सेमेस्टर एक्झाम विच विल बी कंडक्टेड बाय कॉलेज लेवलला एक्झाम घेतली जाते आहे ना, तर ती आपल्या विषयासाठी नाहीये. आलं का लक्षात? इकडे ब्लँक आहे. हॅलो. येस सर. Yes, sir. 50 मार्कांची फक्त सोलापूर विद्यापीठ एक्झाम घेईल. ती फक्त एक्झाम राहील आपल्या विषयासाठी. एंड सेमेस्टर एक्झाम बाकीच्या सब्जेक्ट साठी तुम्हाला एंड सेमेस्टर एक्झाम आहे आणि इन सेमेस्टर एक्झाम पण आहे. फक्त कम्युनिकेशन स्किल साठी तुम्हाला एंड सेमेस्टर एक्झाम नाही, म्हणजे सोलापूर विद्यापीठ ती एक्झाम घेणार नाही आहे. फक्त इन सेमेस्टर एक्झाम म्हणजे कॉलेज घेईल. 25 मार्क्सचं बघा आहे ना, कम्युनिकेशन स्किल साठी 25 मार्काचा पेपर आहे ना, जे कॉलेज लेवलला एक्झाम घेतली जाईल. थोडक्यात हा जो कॉलम आहे ना ISE चा आहे ना, इन सेमेस्टर एक्झामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड बाय कॉलेज म्हणू, अँड एंड सेमेस्टर एक्झाम विच विल बी कंडक्टेड ऍट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर अँड इट विल बी कंडक्टेड बाय सोलापूर युनिव्हर्सिटी. काय अडचण? नो सर. समजलं का? हे स्ट्रक्चर कळलं का? Yes. हे लॅबोरेटरी साठी आहे. ट्युटोरियल कोर्सेस बघा आहे ना, अनफॉर्च्युनेटली फिजिकली कॉलेज होत नाही आहे ना. फिजिकली कॉलेज होत असलं असतं तर इकडे लॅब सेशन्स पण राहिले असते. जसं तुम्हाला 10वी-12वीला प्रॅक्टिकल साठी तुम्ही केमिस्ट्री लॅबमध्ये जायचं आहे ना, बायोलॉजी लॅबमध्ये जायचा, फिजिक्स लॅबमध्ये जायचा, मॅथ्स साठी मॅथ्स ट्युटोरियल असायचे. सिमिलरली हे ट्युटोरियलच्या रिलेटेड आहे, लॅबोरेटरी रिलेटेड आहे, जिकडे त्याला पण काही मार्क्स आहेत, क्रेडिट्स आहेत. जिकडे तुम्ही 2 कॉलम इकडे ब्लँक दिसतील तुम्हाला, एंड सेमेस्टर एक्झामिनेशन आणि इन सेमेस्टर एक्झामिनेशन हे ब्लँक आहे. ICA च्या कॉलम मध्ये तुम्हाला मार्क्स दिसतील इकडे आहे ना, इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट, ज्याला आपण टर्मवर्क असं म्हणतो. म्हणजे 10वी-12वीला बघा तुम्हाला आठवतं का ना, फिजिक्सचं जर्नल लिहिलं, बायोलॉजीचं जर्नल लिहिलं तर तुम्हाला मार्क्स भेटायचे. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. तर त्याला आपण इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट असं म्हणूया, जो इकडे कॉलम आहे. तर इकडे 25-25 मार्क्स सगळ्याला आहेत. मला वाटतं आपला विषय इकडे नाहीये. हॅलो. दिसतं का? नाहीये सर. नाहीये. आपला विषय इकडे नाहीये म्हणजे आपल्यासाठी लॅबोरेटरी नाहीये. आपला प्युअर थेरॉटिकल सब्जेक्ट आहे असं म्हणू आपण, जिकडे फक्त थिअरी आपण शिकणार आहोत आणि प्रॅक्टिकली थोडंसं इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करूयात आपण. बघा ना, आपल्या लेवलला शक्य झालं तर. जाऊया पुढे. येस सर. Yes, sir. मी तुम्हाला हे सिलेबस पण शेअर करेन बरं का. मला वाटतं मॅडमने एक एक्सेल शीट शेअर केली, जिकडे तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर्स पण भेटतील आणि त्या व्हिडिओ लेक्चरच्या नोट्स पण त्या शेजारच्या कॉलम मध्ये भेटतील. बरोबर? हॅलो. पाठवली का मॅडमने लिंक? Yes, sir. तर तिकडे आपला हा सिलेबस जो काही आहे मी तिकडे टाकतो आज आहे ना, आपलं लेक्चर संपल्यानंतर. दॅट सिलेबस यू कॅन राईट इट इन युअर नोटबुक. तुमच्या नोटबुक मध्ये हा सगळा सिलेबस तुम्ही लिहावा, ही विनंती आहे. आणि लिहित असताना काही नवीन शब्द, वेगळे शब्द आले तर त्याचं डिक्शनरी वगैरे बघा. आता मोबाईल मध्येच डिक्शनरी वगैरे अवेलेबल आहे. तिकडे तुम्ही एखादा शब्द अवघड असेल, तुम्हाला मिनिंग नाही कळलं तर ते तुम्ही मोबाईल मध्ये बघू शकता, किंवा एक डिक्शनरी विकत घ्यावी तुमच्या इंग्लिश कम्युनिकेशन साठी आणि इम्प्रूव्ह होण्यासाठी. बरोबर? Yes. ठीक आहे. मला वाटतं ही एक्झामिनेशन स्कीम सांगितली मी. एंड सेमेस्टर एक्झाम विच विल बी ऑफ 50 मार्क्स अँड दॅट विल बी कंडक्टेड बाय सोलापूर युनिव्हर्सिटी.
आता आपण इकडे कोर्स आउटकम कडे येतोय बरं का. कोर्स आउटकम आहे. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज बीन बाय सीओ. ह्याला सीओ असं म्हणतात आहे, कोर्स आउटकम. सो मिनिंग ऑफ सीओ इज व्हॉट ऍट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आहे. ज्यावेळेस आपली ही पहिली सेमेस्टर कम्प्लीट होईल आहे ना, 3 महिन्यामध्ये टीचिंग राहतं, लक्षात घ्या आहे ना. आणि मला वाटतं 1 महिना किंवा 15 दिवस तुम्हाला स्टडीसाठी दिले जातात आणि त्याच्यानंतर एक्झाम होते. युनिव्हर्सिटी एक्झाम कंडक्ट करते. मग तिकडे 3 महिने टीचिंग मध्ये, ते टीचिंग संपल्यानंतर आहे प्रत्येक विषयासाठी आहे ह्या विषयामधून तुम्ही काय घेऊन जाणार पुढे आहे ना, ते म्हणजे कोर्स आउटकम. ऍट द एंड ऑफ दिस कोर्स आहे ना, स्टुडंट शुड बी एबल टू हॅव सम काइंड ऑफ थिंग्स विथ देम आहे ना, ते म्हणजे कोर्स आउटकम्स, ज्याला आपण आउटपुट असं पण म्हणू आहे. बघा ना, एखादी सिस्टम असेल, त्याला काही इनपुट दिलं जातं. इनपुट दिल्यानंतर त्या सिस्टम मध्ये प्रोसेसिंग होत आहे ना, अँड आफ्टर प्रोसेसिंग यू विल गेट आहे ना सम काइंड ऑफ आउटपुट. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कम्प्युटरसाठी पण बघा ना, सर्टन काइंड ऑफ इनपुट यू विल हॅव टू गिव्ह टू मशीन, अँड आफ्टर गिव्हिंग सर्टन इनपुट मशीन गिव्स डिझायर्ड आउटपुट ऑन दी स्क्रीन. समटाइम्स इफ यू आर युझिंग मोबाईल, सो ऑन दी मोबाईल ऑल्सो इट विल बी डिस्प्लेइंग सर्टन काइंड ऑफ आउटपुट. आपल्याला आउटपुट दिसतं तिकडे स्क्रीनवरती आहे. म्हणजे ते आउटकम म्हणजे काय, तर थोडक्यात आउटपुट आहे ना. ऍट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, ह्या सेमेस्टरच्या एंडला ह्या विषयामधून तुम्ही काय घेऊन पुढे जाणार आहे ना, हे तिकडे बघा आहे ना, युनिव्हर्सिटीनी काही पॉइंट्स लिहिले ते आपण वाचतोय. आता वाचू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, थोडस फास्ट जातोय आपण. बघा ना, अप्रिशिएट द इसेन्शियल कॉम्प्लिमेंटरीली, काय कसं वाचणार बघा ना, अप्रिशिएट द इसेन्शियल कॉम्प्लिमेंटरीली, ठीक आहे, परिपूरक म्हणलं इकडे, पूरकपणे आहे. between values and skills to ensure and sustained happiness and prosperity, and which are the core aspirations of human being. आहे त्याचा अर्थ समजून घेऊया आणि पुढे जाऊया. बघा ना, if you are considering yourself as a human being and at that time and you will have some kind of aspirations. Aspirations चा अर्थ काय हो मराठीत, सांगेल का कोणी? महत्वाकांक्षा. हॅलो. यस. Yes, sir. बघा, as a human being we have some basic aspirations, and if somebody will ask you what are your basic aspirations, so basic aspiration includes happiness and prosperity. प्रत्येक ह्युमन बिईंगला आहे ना हॅप्पी व्हायला आवडतं आणि समृद्ध व्हायला आवडतं. आवडतं का तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. प्रत्येकाची इच्छा आहे ना आनंदी राहायला पाहिजे, आनंदी असलं पाहिजे. हे पहिलं बेसिक ऍस्पायरेशन आहे बघा ना, प्रत्येक ह्युमन बिईंगचं पहिलं बेसिक ऍस्पायरेशन, पहिली महत्वाकांक्षा की आपण हॅप्पी असलं पाहिजे. आणि सेकंड काय तर प्रॉस्परिटी. प्रॉस्परिटी म्हणजे आपण समृद्ध पण असलं पाहिजे. समृद्ध असण्याचा अर्थ काय तर फिजिकल फॅसिलिटीज, भौतिक सुविधा आपल्यापाशी असल्या पाहिजेत. मग भौतिक सुविधेचा अर्थ काय इकडे थोडस मराठी सांगू आपण. बघा ना, भौतिक सुविधेचा अर्थ काय इकडे की तुम्हाला बघा ना असं वाटतं की तुमच्यापाशी गाडी असली पाहिजे, बंगला असला पाहिजे, जमीन असली पाहिजे, वाटतं का? आपण थोडस श्रीमंत असलं पाहिजे. हॅलो. येस. Yes. येस सर. मग बेसिक ऍस्पायरेशन्स मध्ये काय म्हणलं इकडे बघा, महत्वाच्या 2 गोष्टी आहे ना, ज्या हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी, ह्याच्यासाठी माणूस बघा ना जन्मल्यापासून मरेपर्यंत झगडत राहिलेला आहे ना, झगडतोय तो आहे ना, स्ट्रगल करतोय म्हणू आपण. दीज आर दी कोर ऍस्पायरेशन्स ऑफ ऑल ह्युमन बिईंग्स. कुठल्या त्या हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी, ज्याला आनंदी आणि समृद्ध, आनंदी राहणे आणि समृद्ध असणे होणे, हे बेसिक ऍस्पायरेशन्स आहेत आपल्या. इथपर्यंत काय अडचण? No, sir. No, sir. आणि ह्याच्या आधीचं एक वाक्य आहे ना, ऍप्रिशिएट दी इसेन्शियल आहे ना कॉम्प्लिमेंटरीली, कसं वाचायचं ते? कोण हेल्प करेल मला? इंग्लिश मीडियम असणार कोण आहे का बघा. बघा ना, आजकाल गुगलमध्ये, आमच्या काळात असली सोय नव्हती बरं का. गुगलमध्ये हा शब्द जर टाकला तिकडे तर तुम्हाला तिकडे एक माईक येत आहे ना, स्पीकर येतो, स्पीकर आहे ना, स्पीकर वरती क्लिक केलं की ते गुगल सांगतं कसं शब्दाचा उच्चार आहे. सांगतं का? कोणी ट्राय केलंय का बघा? Yes, sir. हा, उच्चार कोणतरी ऐका की तिकडे आहे ना, बघा ना, तुम्हाला पॉसिबल आहे ना, इन युअर मोबाईल यू कॅन सर्च दॅट वर्ड आहे ना, अँड यू कॅन मेक युअर काय म्हणणार बघा ना, स्पीकर ऑन,
आणि तो शब्द उच्चारून तुम्ही ऐकून मला सांगू शकता. कॉम्प्लिमेंटरीली कसं वाचणार ते? कॉम्प्लिमेंटली. मेंटली नाही येते, कॉम्प्लिमेंटरीली कसं वाचणार बघा ना. कॉम्प्लिमेंटरीली. कॉम्प्लिमेंटरीली ऍज इट इज सर. हा, Okay, sir. कॉम्प्लिमेंटरीली बरोबर. हो सर. हा, कॉम्प्लिमेंटरीली उच्चार बरोबर आहे का माझा? हो सर. ठीक आहे. येस सर. तर मग इकडे त्यांनी काय म्हणलं बघा ना, अप्रिशिएट करा म्हणलंय ना, कौतुक करा म्हणलं कशाचं बघा ना. इसेन्शियल आहे ना, कॉम्प्लिमेंटरीली म्हणजे परिपूरकपणे आहे ना. काय काय परिपूरक आहेत थोडक्यात बघा ना, एकमेकांना पूरक असणे. पूरकपणेचा अर्थ काय? एकमेकांना पूरक असणे. एकमेकांना पूरक असणे म्हणजे व्हॅल्यू आणि स्किल्स हे दोघं एकमेकांना पूरक आहेत असा अर्थ आहे त्याचा आहे ना. नुसत्या व्हॅल्यूज घेऊन जाऊन चालणार नाही आपल्याला, किंवा नुसते स्किल्स घेऊन जाऊन चालणार नाही. स्किल सोबत व्हॅल्यू आल्या पाहिजेत, व्हॅल्यू सोबत स्किल आल्या पाहिजे असं त्याचा अर्थ आहे. हॅलो, Yes, sir. Yes. थोडक्यात अर्थ कळला का? नुसत्या एखाद्या इंजिनियर कडे बरं का नुसते स्किल्स आहेत म्हणू आपण, पण त्याच्याकडे व्हॅल्यूज नाहीत, तर मग अडचण येऊ शकते. किंवा एखाद्या इंजिनियर कडे नुसत्याच व्हॅल्यूज आहेत, बट दॅट इंजिनियर इज नॉट हॅव्हिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स म्हणू आपण, तर मग त्याचा पण काही उपयोग नाही आहे. सो व्हॅल्यूज अँड स्किल्स आर बोथ डिपेंडंट ऑन इच अदर म्हणू आपण. दे आर फुलफिलिंग आहे ना इच अदर. एकमेकांना ते कसं बघा ना, पूरक आहेत म्हणू आपण. पूरक. पूरक म्हणजे काय? नुसत्या व्हॅल्यूज असून उपयोग नाही. हे कळलं का अर्थ? हॅलो, येस सर. Yes, sir. नुसत्या व्हॅल्यूज असून उपयोग नाहीत, नुसत्या स्किल्स असून उपयोग नाहीत. व्हॅल्यूज आणि स्किल्स ह्या दोन्ही गोष्टी असतील तरच काय होणार आहे बघा ना, वी कॅन एन्श्युअर, आपण खात्री करू शकणार आहे सस्टेन्ड हॅपीनेस म्हणजे कंटिन्यूस म्हणू आपण, कंटिन्यूस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी येण्यासाठी म्हणू आपण. आणि हे कंटिन्यूस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी हे ह्युमन बिईंगच्या ऍस्पायरेशन्स आहेत, ह्या मानवाच्या महत्वाकांक्षा आहेत. आहेत का? हो सर. Yes, sir. मग इकडे बघा ना, ऍट द एंड ऑफ दिस कोर्स म्हणू आपण, ह्यातून आपल्याला काय शिकायला भेटणार आहे, तर व्हॅल्यूज आणि स्किल्स बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट असं म्हणू आपण. दोघांना पण सेम महत्व आहे आणि दोघं एकमेकांना पूरक आहेत. आणि हे कशासाठी? तर ह्युमन ऍस्पायरेशन्स फुलफिलमेंट करण्यासाठी, त्यांची खात्री करण्यासाठी. ह्युमन ऍस्पायरेशन्स मध्ये हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी आहे ना, समृद्धी आणि तुमचं आनंदी राहणे आहे ना, ह्या दोन गोष्टी येतात. आणि ह्या दोन गोष्टी यायच्या असतील तर आपल्याला व्हॅल्यूज आणि स्किल्स या दोन्ही गोष्टींना इक्वली महत्व द्यावं लागेल. एकमेकांना ते पूरक आहेत. काय अडचण? पहिला आउटकम. हॅलो, कोर्स आउटकम समजलं का? पहिलं कोर्स आउटकम कोण सांगेल का थोडक्यात? व्हॉट यू अंडरस्टूड आहे ना, काय म्हणणार आहे ना फर्स्ट कोर्स आउटकम? काय समजलं आहे फास्ट? For an engineer, values and skills are both are important, equally important. Very good. For what? For ensuring Happiness and prosperity. Happiness and prosperity. for ensuring happiness and prosperity, because happiness and prosperity are core aspirations of human being. बरोबर? Yes, sir. Yes sir. पहिलं कोर्स आउटकम कळलं का? ज्यावेळेस हा विषय बरं का थोडंसं बघा ना, ज्यावेळेस हा विषय आला नव्हता आहे ना इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना, तर विद्यार्थी फक्त स्किल्सला घेऊन जात होते पुढे. फक्त स्किल्स त्यांना येत होत्या, पण व्हॅल्यूज नव्हत्या. त्याच्यामुळे थोडीशी त्यांची किंमत समाजामध्ये कमी असेल, माहित नाही मला. मग हा विषय आणण्यामाग मोठो काय बघा ना, अलॉंग विथ स्किल्स इंजिनियर शुड हॅव सर्टन व्हॅल्यूज, जे आपण काल बघितल्या 9 व्हॅल्यूज. येस. Yes sir. आणि all the 9 values are important to be happy and to live in a prosperous life. Prosperous life आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी 9 व्हॅल्यूज आणि स्किल्स हे दोन्ही इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत. जाऊया पुढे.
sir. Okay. Yes, sir. Sir. Second point is develop holistic perspective. And डेव्हलप म्हणजे काय हो? चलो निर्माण करणे. काय निर्माण करायचं बघा ना, समग्र दृष्टिकोन आहे ना, मराठीचा अर्थ आहे होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह आहे. दृष्टिकोन म्हणजे पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे हाऊ यू आर थिंकिंग आहे. मग ते थिंकिंग थोडंसं समग्र असलं पाहिजे, होलिस्टिक असलं पाहिजे, ग्लोबल लेवलला असलं पाहिजे, मोठ्या प्रमाणावर असलं पाहिजे बघा ना. होलिस्टिक त्याला समग्र आहे ना. समग्रचा हे थोडस अर्थ बघा आहे ना. आपण जर एक एक्झाम्पल घेतलाय ना, एखादी गाडी जर मॅन्युफॅक्चर करायची असेल तर त्या गाडीमध्ये बघा आहे ना, इंजिन येतं आहे ना, इंजिन येतं, परत टायर्स येतात त्या गाडीचे, हँडल येतं आहे ना, सीट कव्हर येतं, त्याची बॉडी येते, इन्फ्रास्ट्रक्चर येतं, काय काय येतं बघा आहे ना, पेट्रोलची टाकी येते, बरोबर. ह्या सगळ्या छोटे छोटे पार्ट्स आहेत गाडीचे. हॅलो, टू व्हीलर जर घेतली तर हॅलो, म्हणजे हे छोटे छोटे युनिट्स आहेत. हे छोटे छोटे युनिट्स एकत्रित केल्यानंतर आपण काय म्हणतो, एक बाईक तयार झाली आहे. तर ती बाईक ज्यावेळेस आपण बघतोय ना, त्यावेळेस आपला जो काही दृष्टिकोन असणार आहे तो होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह असणार आहे आपला, ना, गाडीकडे पाहण्याचा. आणि ज्यावेळेस आपण सेपरेट सेपरेट पार्ट्स बघतो तर तो होलिस्टिक अप्रोच म्हणून आपण होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह नसणार आहे आपला. दुसरं एक एक्झाम्पल, तुमचा जर क्लास कन्सिडर केला, समजा क्लासमध्ये 40 विद्यार्थी आहेत, तर त्या 40 विद्यार्थ्यांना एकत्रित बघितलं तर आपण काय म्हणणार आहे, इट इज डिव्हिजन सी. आणि जर इंडिव्हिज्युअल विद्यार्थी बघितले तर ते विद्यार्थी असणार आहेत, त्याच्यामध्ये मग विद्यार्थ्यांमध्ये परत बॉईज असणार आहेत, गर्ल्स असणार आहेत. येस, हॅलो. Yes, sir. मग आपला जो लाईफ कडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा असावा, तर तो होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह असावा. एकत्रितपणे पाहण्याची दृष्टी आपल्याला मिळावी, असा दृष्टिकोन आपण तिकडे डेव्हलप करायचा आहे म्हणलं बघा ना. डेव्हलप होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह, समग्र दृष्टिकोन आहे ना, टुवर्ड्स लाईफ अँड प्रोफेशन, जीवनाकडे पण आणि आपण जे काही प्रोफेशन करणार. प्रोफेशन म्हणजे काय हो, धंदा असं म्हणतो आपण बघा. व्यवसाय धंदा कसं काय म्हणणार बघा ना, कुठला शब्द चांगला वाटतो तो घ्या आहे ना. व्यवसाय आहे ना, प्रोफेशनला व्यवसाय हा शब्द जर वापरला तिकडे, तर तुमच्या जीवनामध्ये आणि तुमच्या व्यवसायामध्ये आहे तुमचा जो काही दृष्टिकोन असला पाहिजे तो कसा असला पाहिजे, होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह असला पाहिजे. ऍज वेल ऍज आहे ना टुवर्ड्स हॅपीनेस, आणि थोडंसं हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. सगळं काही चाललंय ते फक्त हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटीसाठी चाललेलं आहे ना, बेस्ड ऑन अ करेक्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ द ह्युमन रियालिटी अँड द रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स. हे करेक्ट अंडरस्टँडिंग येण्यासाठी बघा ना, ह्युमनची रियालिटी आपल्याला कळली पाहिजे. प्रत्यक्षात मानव म्हणजे काय आहे हे कळलं पाहिजे. रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स म्हणजे आपलं जे काही हे नेचर आहे, ह्या नेचरच्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये मानव म्हणून, ह्युमन म्हणून आपला काय रोल आहे आणि त्याची रियालिटी काय आहे हे समजून जर घेतलं आपण, करेक्ट अंडरस्टँडिंग म्हणजे योग्य समज जर आपल्यामध्ये असेल तर आपण काय करू शकतोय, आपण डेव्हलप करू शकतोय, होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलप करू शकतोय. कशासाठी, ह्या जीवनाकडे आणि आपल्या व्यवसायाकडे पाहण्यासाठी. आणि ते कसं पाहायचंय तर हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी ह्या गोष्टींसाठी असं बघायचं आपण आपल्या कशाला बघाय ना, प्रोफेशनला आणि लाईफला. बरोबर का? हॅलो. Right. Yes, sir. आणि हे सगळ्यासाठी महत्वाचा शब्द आहे तिकडे, करेक्ट अंडरस्टँडिंग इज रिक्वायर्ड. योग्य समज आपल्यामध्ये यायला पाहिजे. कशाची? ऑफ द ह्युमन रियालिटी. ही मानव म्हणून जगत असताना त्यांची जी काही फॅक्ट्स आहेत, रियालिटी आहे ते, आणि कशासोबत, ह्युमन रियालिटी, रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स म्हणजे बाकीचं जे काही अस्तित्व आहे ना, आपण ह्युमन म्हणून जगत आहेत, बरोबर. पण आपण जगत असताना काही सजीव गोष्टी आहेत, काही निर्जीव गोष्टी आहेत. निर्जीव गोष्टी पण इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत, ज्याला आपण नेचर असं म्हणतोय, निसर्ग असं म्हणतोय. मग त्याच्यामध्ये ट्रीज येतील, त्याच्यामध्ये माउंटन येईल, त्याच्यामध्ये रिव्हर येईल बघा ना. येस, फॉरेस्ट येतील आहे ना, जंगल येतील बघा ना. येतं का लक्षात? रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. तर समग्र दृष्टिकोन आहे ना, होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह कसा डेव्हलप करायचा आहे, आणि त्याच्यासाठी करेक्ट अंडरस्टँडिंग ऑफ ह्युमन रियालिटी अँड रेस्ट ऑफ एक्झिस्टन्स इज रिक्वायर्ड असं म्हणूया आपण. कळलं का सेकंड पॉइंट? काय अडचण? No, No, sir. sir. No, sir.
समजतंय का बघा. हे होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्हचा अजून एक एक्झाम्पल घेऊन आपण पुढे जाऊया ना. डेव्हलपिंग हाऊ टू डेव्हलप आहे ना, हाऊ टू डेव्हलप होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह. Once again, I am repeating on 4 levels. Level number 1 is individual. Initially, you will have to work for yourself. Then you will work for your family. बघा ना, थोडस मोठ्या लेवलला गेलो आपण. फॅमिली म्हणजे आपण आपली स्वतःची काळजी घेत आपल्या फॅमिली मेंबर्सची काळजी घ्यायची. देन थर्ड लेवल इज व्हॉट, यू विल हॅव टू वर्क फॉर सोसायटी अँड देन यू विल हॅव टू वर्क फॉर नेचर. मग ज्यावेळेस आपण पूर्ण नेचर म्हणून बघणार त्यावेळेस त्या नेचर मध्ये आपलं काय येणार आहे, सोसायटी येणार आहे, फॅमिली येणार आहे आणि तुम्ही स्वतः येणार आहेत. येस. हॅलो. Yes. Yes, sir. मग होलिस्टिक Yes, sir. पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे कसं घेणार इकडे आपण समजून कसं घेणार बघा ना. एंटायर नेचरला ज्यावेळेस आपण बघणार त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली आपण म्हणू शकणार की वी हॅव डेव्हलप्ड अ होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह इन अस. आपल्या स्वतःमध्ये आपण तो होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह डेव्हलप केला असं म्हणणार आपण. काय अडचण? No, sir. जाऊया पुढे. Okay, sir. Yes. Yes. I am reading on a third course outcome. Appreciate the universal human values and movement towards value-based living in the natural way. काय सांगणार अर्थ? कौतुक करा म्हणलं बघा ना, ऍप्रिशिएट करा म्हणलं कशाचं, तर युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजचं आहे ना, सार्वत्रिक मानवी व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूजला आपण काल शब्द काय म्हणला? मूल्य आहे ना, मूल्य आहे ना. जी काही ही मूल्य आहेत आहे ना, मानवी मूल्य आहेत जे सार्वत्रिक आहेत. सार्वत्रिक म्हणजे सर्व ठिकाणी ते सेम राहतात. रिस्पेक्ट बघा ना, असं काय होतं का हो? एक छोटस एक्झाम्पल. तुम्ही पंढरपुरात असताना तुमचे आई वडील रिस्पेक्ट देतात आणि दुसऱ्या गावाला गेल्यानंतर रिस्पेक्ट देत नाहीत, असं काय आहे का? किंवा तुम्ही आई वडिलांना पंढरपुरात असताना तुमच्या घरामध्ये असताना फक्त रिस्पेक्ट देता, घराच्या बाहेर गेलं की रिस्पेक्ट देत नाही, असं काय आहे का? मग रिस्पेक्ट जी काही व्हॅल्यू आहे ती युनिव्हर्सल आहे. कळतं का अर्थ कसा घ्यायचा? हॅलो. Yes, sir. युनिव्हर्सल म्हणजे सर्व ठिकाणी आणि सर्व वेळी. कसं म्हणणार बघा ना. At all places and at all times values remains valuable. व्हॅल्यू ज्या काही आहेत, जे काही मूल्य आहेत ते व्हॅल्युएबल राहतात, मौलिक राहतात, कसं म्हणणार बघा याला. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. इकडे म्हणलं आहे ना, ऍप्रिशिएट करा म्हणलं कशाचं, तर युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूचं आणि अँड मुवमेंट अँड टुवर्ड्स व्हॅल्यू बेस्ड लिव्हिंग. मुवमेंट म्हणजे एक छोटीशी चळवळ आहे बघा ना, कसा अर्थ घेणार इकडे. टुवर्ड्स व्हॅल्यू बेस्ड लिव्हिंग. व्हॅल्यू बेस्ड लिव्हिंग म्हणजे आपलं जगणं जे काही आहे ते व्हॅल्यूजला बेस धरून असलं पाहिजे. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आपण व्हॅल्यूजला सोडून जर जगत असू, आपलं जगणं तसं असेल तर त्याला किती किंमत राहील हा एक मोठा प्रश्न आहे. No value, sir. हा, तर मग आपलं जगणं जे काय आहे ते व्हॅल्यू बेस्ड असावं. व्हॅल्यू बेस्ड म्हणजे व्हॅल्यूज वरती आधारित असावं. आणि कसं असावं? इन ए नॅचरल वे. नॅचरल वे म्हणजे नैसर्गिक पद्धतीने ते असावं. आर्टिफिशियली जर आपण वागत असू तसं तर ते चुकीचं आहे. म्हणजे बघा ना, लोकांना समोर समोर गोड बोलायचं आणि मागणं शिव्या द्यायच्या. चालतं का हो असं? हॅलो. No, sir. आपलं नेचर तसं बनलं पाहिजे स्वतःचं आहे ना, स्वतःचं नेचर आपलं बनलं पाहिजे. कसं? तर व्हॅल्यू बेस्ड लिव्हिंग जगत म्हणू आपण, आणि युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजला ऍप्रिशिएट करत. कळलं का? थर्ड कोर्स आउटकम. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. जाऊया चौथ्या कोर्स आउटकम कडे. Okay, sir. Yes. हा, कुठं अडचण Yes, असेल तर इमिजिएटली यू कॅन स्टॉप मी, यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन्स, डाउट्स. आय वुड लव्ह टू क्लिअर युअर डाउट्स अँड वी विल मूव्ह अहेड. कुठल्याच प्रकारची बघा ना क्वेश्चन डाऊट घेत आपण पुढे नाही जाणार आहे. ह्या गोष्टी समजून घेत आपण पुढे जाणार आहे. थोडासा विषय थेरॉटिकल आहे. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि थोडीशी थेरी असली की थोडंसं वेगळं राहतं ते. डायग्राम्स वगैरे आहेत आणि काही ठिकाणी डायग्राम्स वगैरे येतील, त्या डायग्राम्स आपण समजून घेऊ. पण मोस्ट पार्ट जो आहे तो थेरॉटिकल आहे. बरोबर? हॅलो.
बरोबर आहे सर. राईट Yes, sir. तिसरा पॉइंट कोण सांगेल एकदा मला? अप्रिशिएट द युनिव्हर्सल ह्युमन. काय समजलं आहे ना बघा ना. काय अप्रिशिएट करायचं आपल्याला? हॅलो. Appreciate the universal human values. हा, सार्वत्रिक मानवी व्हॅल्यूज म्हणजे मूल्य म्हणू आपण. ठीक आहे. सार्वत्रिक मानवी मूल्य जे काही आहेत त्यांचं कौतुक करायचं आहे आपल्याला, अप्रिशिएट करायचं आहे त्यांना. आणि काय करायचं आहे सांगा? एक छोटीशी चळवळ आहे ना, मुवमेंट म्हणजे चळवळ म्हणू आपण. टुवर्ड्स कशासाठी? Living. हा, आपलं जे काही जगणं आहे ते मूल्यांना आधारित असलं पाहिजे. बघा ना, बेस्डचा अर्थ आपण आधारित असं घेतोय ना. मूल्यांवर आधारित आपलं जगणं असलं पाहिजे आणि ते नॅचरल असलं पाहिजे. आलं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सर हा, बोला. तिथं मूल्यांच्या आधारावर असं येऊ शकतं ना. हा, मूल्यांच्या आधारावर म्हणजे मूल्यांचा आधार घेत म्हणू आपण. बरोबर का हो? हॅलो. आपलं जगणं जे काय आहे ते मूल्यांना पकडून असलं पाहिजे, मूल्यांवर आधारित असलं पाहिजे. मूल्य हा आपल्या जगण्याचा बेस असला पाहिजे. एम आय राईट? Yes, sir. आपल्या जगण्याचा बेस जो काही आहे तो व्हॅल्यूज असला पाहिजे. ते मूल्य असले पाहिजेत. त्या 9 फिलिंग्स असल्या पाहिजेत, 9 व्हॅल्यूज असल्या पाहिजेत, ज्या आपण पहिल्या सेशन मध्ये पाहिल्या, बघितल्या. काय अडचण? हॅलो. नो सर. फोर्थ कोर्स आउटकम आय एम रीडिंग आहे काय बघा ना, हायलाइट इथिकल ह्युमन कॉन्डक्ट, ट्रस्टफुल अँड म्युच्युअली फुलफिलिंग ह्युमन बिहेवियर अँड नॅचरली एनरिचिंग इंटरॅक्शन विथ नेचर. काय म्हणणार आता ह्याला? हायलाइट करा म्हणलं आहे ना. हायलाइट म्हणजे बघा ना, अधोरेखित करणे. मराठीचा अर्थ कसं घेणार बघा ना, किंवा ह्यांना थोडस जास्त महत्व देत. हायलाइटचा अर्थ काय बघा ना? फोकस करणे. हा, फोकस करणे किंवा हायलाइट करणे, अधोरेखित करणे, असा हायलाइटचा अर्थ घेतोय आपण. तर हायलाइट काय करायचं आपल्याला? इथिकल ह्युमन कॉन्डक्ट, नैतिक मानवी कॉन्डक्ट म्हणजे काय बघा ना, बिहेवियर असा अर्थ घेतोय आपण. आपलं जे काही वागणं आहे ना, कॉन्डक्टचा अर्थ इकडे आपलं वागणं असं घ्यायचं आहे ना. नैतिक ह्युमन कॉन्डक्ट कसं बघा ना, चुकलं आहे ना. इथिकल ह्युमन कॉन्डक्ट म्हणजे याला नैतिक मानवी वागणं म्हणू आपण. ह्याला आपल्याला फोकस करायचं आहे, ह्याला आपल्याला अधोरेखित करायचं आहे. पहिला पॉइंट कळला का? येस सर. इथिकल म्हणजे, इथिक्स म्हणजे काय बघा ना, नीती म्हणू आपण. नैतिक वागणं म्हणजे कसं म्हणणार याला? नैतिक वागणं म्हणजे कसं म्हणणार बघा, नीतीला धरून. सेंटरला आपलं ह्युमनचं नैतिक वागणं ठेवलं पाहिजे किंवा त्या गोष्टीसाठी फोकस केलं पाहिजे. हा, पण नैतिकचा अर्थ काय आहे ना, कोण सांगेल का? नैतिक कशाला म्हणायचं? नैतिक चांगली भावना. गुड बिहेवियर. गुड बिहेवियर. अजून काय सांगता येईल? नैतिकचा अर्थ नीतीला धरून असं म्हणू आपण. नैतिक म्हणजे नीतीला धरून. नीती म्हणजे काय? नीती म्हणजे वृत्ती म्हणू शकतो का हो आपण? येस. Yes, sir. चांगली Moral. मॉरल एक अर्थ आहे ना इंग्लिश मध्ये. सिनोनिम बघा ना, इथिकलचं सिनोनिम मॉरल आहे ना. मॉरल म्हणजे मॉरल ऑफ द स्टोरी असं म्हणतात आहे. आपल्याला लहानपणी काही गोष्टी असायच्या आहे ना, आणि शेवट मॉरल ऑफ द स्टोरी. मराठीत काय म्हणायचं आपण त्याला? बोध. हा, बोध. म्हणजे ह्या गोष्टीमधून तुम्हाला काय शिकायला भेटलं, ह्यातून काय घ्यायचंय तुम्ही. तर ते मॉरल म्हणजे ते नीती, त्यातनं कसं वागायचं आपल्याला सांगितलं जायचं. थोडक्यात त्या गोष्ट असायची, ती गोष्ट आपल्याला सांगितली जायची किंवा आपण वाचायचो, आणि वाचल्यानंतर मॉरल ऑफ द स्टोरी खाली असायची. म्हणजे ऍक्च्युली आपल्याला कसं वागायचंय समाजामध्ये, आपलं ह्युमन बिहेवियर कसं असावं त्याच्याबद्दलचा तो एक बोध असायचा आपल्याला. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir.
येस Right, sir. तर त्याला आपण इथिकल असं म्हणतोय ना, इथिकल, नैतिक म्हणजे नीतीला धरून. आपलं ह्युमन बिहेवियर हे नीतीला धरून असलं पाहिजे. ट्रस्टफुल म्हणजे विश्वास पूर्ण आहे ना, विश्वासाला कसं म्हणणार बघा ना, विश्वास पूर्ण म्हणू आपण, ठीक आहे, ट्रस्टफुल. अँड म्युच्युअली फुलफिलिंग ह्युमन बिहेवियर. म्युच्युअली फुलफिलिंग ह्युमन बिहेवियरचा अर्थ आपण इकडे असा घ्यायचा आहे की आपण समजा मी एकटा वागतोय ना, मी एकटा वागत असेल तर मी ह्युमन बिहेवियर फॉलो करतोय म्हणू आपण. त्यावेळेस माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे कोण येणार आहेत त्यांच्यासोबत पण मी ह्युमन बिहेवियर जपलं पाहिजे. आणि ते पण जपत असतील तर मग म्युच्युअली झालं ते. हॅलो, परस्पर कसं म्हणणार बघा ना, आपापसात. म्युच्युअलीचा अर्थ काय, आपापसामध्ये. हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. म्युच्युअली म्हणजे आपापसामध्ये, आपल्या आपल्यामध्ये आहे ना. येतं का लक्षात बघा ना, म्युच्युअली फुलफिलिंग ह्युमन बिहेवियर. आपापसामध्ये Yes, sir. पण Got आपण, it. हा, आपापसामध्ये पण आपण ह्युमन बिहेवियर आपलं जपलं पाहिजे ना, म्युच्युअली. आणि अजून काय म्हणलं बघा ना, अँड म्युच्युअली एनरिचिंग इंटरॅक्शन विथ नेचर अलॉंग विथ अँड बिहेविंग लाईक अ ह्युमन बिईंग म्हणू आपण. यू विल हॅव टू टेक केअर आहे ना, यू विल हॅव टू इंटरॅक्ट विथ नेचर. आपल्याला नेचर सोबत पण इंटरॅक्शन ठेवायचं आहे. आणि ते नेचर सोबत इंटरॅक्शन ठेवत असताना ते कसं असलं पाहिजे, एनरिचिंग असलं पाहिजे. एनरिचिंग म्हणजे काय तर निसर्गाला, समृद्ध. हा, निसर्गाला समृद्ध करणारं आपलं इंटरॅक्शन असलं पाहिजे. नाहीतर निसर्गाचा नुसता ऱ्हास करताय तुम्ही, निसर्गाचं झाड तोडताय बघा ना, परत नदीमध्ये काय करताय, पोल्युशन करताय, त्या नदीच्या पाण्याचं, जमिनीचं पोल्युशन करताय, वेगवेगळी खतं टाकून वगैरे, बरंच काय तुम्हाला माहिती आहे ते सगळं आहे. पोल्युशन चॅप्टर होता आपल्याला कधीतरी बघा. So at the time of interacting with nature, you will have to take care. Nature should get enriched. आपलं जे काही नेचर आहे ते एनरिच झालं पाहिजे आहे ना, त्याची नेचर आपलं समृद्ध झालं पाहिजे आहे ना, निसर्ग आपला समृद्ध झाला पाहिजे. कसं म्हणणार बघा ना, निसर्ग आपला प्रॉस्परस झाला पाहिजे, समृद्ध झाला पाहिजे. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Peaceful. sir. तर इकडे हायलाइट, इकडे आपल्याला फोकस, अधोरेखित कुठल्या गोष्टी करायच्या आहेत, इथिकल ह्युमन कॉन्डक्ट, ट्रस्टफुल अँड म्युच्युअली फुलफिलिंग ह्युमन बिहेवियर अँड म्युच्युअली एनरिचिंग इंटरॅक्शन विथ नेचर. जाऊया पुढे. Yes, sir. काय Yes, अडचण? sir. No, sir. No, sir. मग इकडे आपला युनिट नंबर 1 चालू झाला. जे काय होते आहे ना, मला वाटतं आपण किती पॉइंट्स बघितले बघा ना, 4 पॉइंट्स होते आहे ना, हे दोन 4 पॉइंट्स आहे. 4 पॉइंट जे काय आहेत त्याला कोर्स आउटकम असं म्हणायचं. म्हणजे ह्या विषयातून आपल्याला ह्या गोष्टी सगळ्या शिकायला भेटणार आहेत. हे 4 पॉइंट्स हे आपल्या म्हणजे ऍट द एंड ऑफ दिस कोर्स म्हणू आपण. हा आपला जो कोर्स आहे, हा जो काय आपला सब्जेक्ट आहे, हा सब्जेक्ट संपल्यानंतर ह्या 4ही पॉइंट्स आपल्यामध्ये आले पाहिजेत असं म्हणू आपण. म्हणजे ह्याचा आउटपुट आपण स्वतः असणार आहोत. काय अडचण? येस येस. Sir, you are not audible. हा, आवाज येत नाहीये काय? हॅलो 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 हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो.